رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا صفوة الله ويا خيرة الله ويا أكرم خلق الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله يا رسول الله. أشهد أنك ولي في الدنيا والآخرة. أسبق علينا من رحمتك وأنزل علينا من بركاتك وشفاعتك في الدنيا والآخرة. نور على النور يا مدبر الأمور. بلغ عنا روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قد لتي أدركنا يا رسول الله. أدركنا يا رسول الله. أدركنا يا رسول الله. وعلى آله وأصحابه الأنجم الزاهرات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وقدوتنا وإمامنا ونور وجودنا محمد صاحب التاج والمعراج والوراك والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم. جسمه طاهر مطهر معطر منور، من اسمه مرفوع مكتوب موضوع على اللوح والقلم. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم. أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله نور الكونين ومحبوب عند رب المشرقين والمغربين. فيا أيها المشتاقون لنور جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا كاشف المشكلات ويا عالم الخفيات اكشف الحجب عن وجوه المعاني حتى نطلع على حقيقة المسائل. واحفظنا يا الله عن الخطأ والزلال، وأنت موفق على أمورنا وأنت علام الغيوب. اللهم من عندك مدادنا وإليك معتمادنا. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم قد استودعناك علما ما علمتنا أو ما قرأناه أو ما سمعناه مرة حتى تجعلنا حافظا عن ذلك كله عن ظهر القلب، وتقيمناه ولا تنسيناه ولا تنسيناه ولا تنسيناه يا رب العالمين. اللهم استر عيوبنا وعيوب معلمينا عنا ولا تذهب بركات علومهم عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا يا الله. اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا. اغفر لنا يا الله ذنوبنا ولوالدينا ولجميع مشايخنا ومعلمنا ذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري يسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بجاه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى في الحديث القدسي: خلقتك لأجلي وخلقت الأشياء لأجلي. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاكرين والشاهدين والحمد لله رب العالمين. Yang ulun hormati dan yang ulun muliakan para alim ulama, guru-guru agama, para asatidz, wabil khusus pengasuh Majelis Ta'lim Al-Mawahib, guru kita Dr. Andus Gusti Haji Gusti Fahmi Nur. Mudah-mudahan Allah melanjangkan umur beliau dalam membimbing kita sehingga memberikan pengetahuan ilmu agama kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ulun muliakan para tokoh masyarakat, tetuha masyarakat, dan yang terhormat Bapak Ibu hadirin wal hadirat, mustami'in mustami'at, muhibbin wa muhibbat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita pada saat ini bersama-sama mendapatkan kurnia Allah yang sangat besar, sehingga kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis yang mulia ini, di dalam majlisnya Rasulullah, di dalam majlis maulidnya Rasulullah, di dalam majlis daripada memperingati Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Salawat serta salam kita haturkan dan pasrahkan kehadiran junjungan kita, nuril wujud wassababul azam fi kulli mawjud, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut dan para pecinta Rasulullah dulu sekarang ila akhir zaman. Perlu ucapkan ribuan terima kasih kepada panitia peringatan Isra wal Mi'raj Majelis Al-Mawahib yang mana mengundang ulun pribadi untuk mengisi acara peringatan Isra wal Mi'raj pada siang hari ini. Mudah-mudahan karena kita cinta hadir di majelis ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat daripada Rasulullah, mudah-mudahan kita dicintai oleh Rasulullah, mudah-mudahan kita mendapatkan madad daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Majelis-majelis seperti ini kita yakini adalah majelis yang bisa menyambungkan kita, ittisalnya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majelis maulid, majelis zikir, majelis ta'lim yang mana di majelis itu disebut nama Rasulullah, disebut nama kekasih Allah, kita puja dan puji akan kekasih Allah Nabi Muhammad. Dibicarakan di majelis itu tentang ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakinlah ini adalah majelis yang ada ittisal hubungan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita selama di dunia tidak ada hubungan dengan majelis-majelis seperti ini, majelis yang menyambungkan rohaniah kita dengan Rasulullah, kita nanti di hari kiamat tidak mungkin bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seberataan kita ini pasti hendak dapat syafaat Nabi. Pasti kita ini mengakui sebagai umat Rasulullah. Kalau ditanya, ikam umat siapa? Aku umat Rasulullah. Padahal yang namanya umat Rasulullah ini umat yang luar biasa. Saking hebat dan mulianya umat Rasulullah, para nabi, para rasul, mereka memohon kepada Allah, ya Allah ij'alni min ummati Muhammad, jadikan kami dari berumat Nabi Muhammad. Kita kadang meminta lawan Tuhan, tidak memohon lawan Allah untuk dijadikan umat Rasulullah, tapi karena kurnia Allah, kehendak Allah, kita dijadikan sebagai umat Rasulullah. Apa itu umat? Arti umat adalah orang yang mengikuti akan Rasulullah. Amma ya ummatan, orang nang mau umpati Rasulullah, orang nang ada hubungan ittisal rohaniahnya, zahiran wa batinnya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bercerita tentang Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh malaikat Jibril, dibawa oleh malaikat Jibril dengan bertunggangan borak. Ini ada mempunyai hikmah, ibrah, pelajaran yang luar biasa. Jangan kita memperingati Mi'raj, datang bulan Rajab peringati Mi'raj, habis bulan Mi'raj habis jiwa kecintaan kita luntur, kecintaan kita kepada Rasulullah. Hadir di majelis Isra Mi'raj ditakuni napa hasilnya bulan Rajab tahun 1433 Hijriah, napa hasilnya kada tahu. Tidak bertambah ilmu kita, tidak bertambah pengetahuan kita, tidak bertambah kecintaan kita, pengenalan kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal baginda Rasulullah itu adalah harus kita kenali. Kada boleh tidak kita harus mengenal Rasulullah di dalam dunia ini dulu. Dikatakan oleh Rasulullah dalam salah satu hadisnya yang mulia, wailun, wailun, wailun. Rasulullah mengatakan kata wail dengan 3 kali. Apa itu wail? Aiwadin di jahannam. Ada satu lubang atau jurang yang berada di dalam api neraka jahannam. Bagi siapa orang yang bakalan penghuni masuk neraka jahannam? Liman lam yarani yaumal qiyamah, bagi orang yang kada bertamuan aku, kada melihat aku di hari kiamat, ujar Nabi. Ya Pak, kita kada bertamuan lawan Rasulullah, celaka kita. Kenapa apabila kita ada bertamuan lawan Rasulullah, kita di hari akhirat akan celaka? Apabila kita ada bertamuan lawan Nabi, kayak apa kita minta syafaat lawan Nabi? Apabila kita ada bertamuan lawan Rasulullah, kayak apa anak masuk surga? Sedangkan miftahul jannah itu siapa? Rasulullah.
Nama Rasulullah berapa? 201 menurut dalam kitab Salawat Dalailul Khairat. Labbaik asma'u sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mi'atani wa wahidun. Salah satu nama Rasulullah Miftahul Jinan, anak kunci surga. Nak masuk surga, anak kuncinya ada di tangan Rasulullah. Anak masuk surga. Umpama kita hendak pada guru kita, Guru Fahmi, anak rumah sidin, masuk ke rumah sidin, apalagi bertamuan sidin. Anak rumah sidin dulu, rumah sidin tadi bakunci, pintunya bakunci, anak kuncinya ada wadah sidin. Amun kita anak masuk ke rumah sidin, kada bertamuan lawan sidin, nang kayak apa anak masuk ke dalam rumah? Itu juga Rasulullah. Banyak sekarang orang main tanyakan mengapa Rasulullah itu sama lawan kita, bebatis, betangan juga, pemata, hidung juga, berisi bini, banyak lagi bini Rasulullah lebih daripada 4. A'udzubillah summa na'udzubillah. Mainkan Rasulullah disamakan dengan kita, padahal Rasulullah itu kada sama lawan kita. Zahirnya kada sama, apalagi lakal basyarnya. Muhammadun basyarun wa laysa kal basyari. Muhammad itu zahirnya sama lawan manusia, wa laysa kal basyari, tapi jangan sampai dikatakan sama lawan manusia. Muhammadun basyarun ay dhahirun li nafsi wa laysa kal basyari ay mudhirun li ghairi. Waktu belajar bahari tidak apa sekumpul, waktu belajar kitab Wujudun Nabi bi kulli makan. Muhammadun basyarun, kata sayyidina apa? Ay dhahirun li nafsi. Muhammad itu manusia, kenapa dijadikan oleh Allah manusia? Karena di situ letak mazhar Allah. Amun Nabi Muhammad kada dijadikan manusia, kayak apa kita hendak kenal lawan Allah Ta'ala? Mau dijadikan Rasulullah kada melawan seperti manusia, padahal Rasulullah itu siapa? Babu hadratillah, pintu untuk menuju hadrat Allah. Kita hendak menuju Allah Ta'ala kada berwasilahan langsung aja lawan Allah Ta'ala, kada kawat. Ini contoh yang terbesar dari Mi'raj. Kenapa Rasulullah harus dibawa oleh malaikat Jibril? Kada kawakah Rasulullah berjalan seorangan Allah Ta'ala? Kenapa? Menyindir lawan kita sebagai umat Nabi. Inilah Nabi Muhammad diisrakan dan dimi'rajkan, dibawa oleh malaikat Jibril. Kita nak seorangan langsung meluncat lawan Tuhan, keharatan ilmu ini. Cukup kita dengan mengenal Rasulullah, cukup dengan tarekat Nurul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang tahu lawan zat Allah, tashhadu fiha al-zatul zat siapa? Adakah nang lain daripada Nabi Muhammad nang diisrakan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Tashhadu fiha al-zatul zat, kata Al-Habib Ali, fa innaha hadratun jallat an-nadharin nadirin wa rutbatun azzat ala ghairi sayyidil mursalin. Ini inti daripada Isra Mi'raj adalah Rasulullah liqa, bertemu ma'rifat dengan zat Allah birruhi wal jasad, di dalam dunia dengan mata kepala. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita panglurung mana? Umpati Rasulullah, cari Rasulullah, kenali Rasulullah, panah diri kita lawan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kawat kita nak langsung lawan Tuhan, kada melihat Rasulullah meloncat ke kawat. Nabi Rasul aja, kenapa Nabi Musa itu nah limbah bertamu lawan Rasulullah? Tatkala Rasulullah setelah bertemu dengan Allah, mengapa salat 50 waktu? Ujian Nabi Musa kelawasan Muhammad Tahi. Itu politik Nabi Musa. Ujian Nabi Musa, aku aja mendak melihat zat Allah kada kawa, mendengar kalam Allah aja aku kada sempurna, pingsan. Aku ini bertemu dengan orang yang melihat Allah. Ini jalan aku untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kun Allah, kata Syaikhul Qadir Jailani. Ikan beserta kalian kepada Allah. Fa illam takun ma Allah, mereka tu kada kawasa langsung lawan Tuhan. Fakun ala man kana ma Allah, besertalah, carilah orang yang senantiasa sama Allah, dicintai oleh Allah, dikasihi oleh Allah, bersama-sama dengan Allah. Fa innahum yusilunaka ila Allah, mereka yang akan menyampaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tarekat. Maka tarekat orang Nur Muhammad itu tarekat yang paling mudah, paling nyaman, paling afdal, paling selamat. Tarekat yang lain ngalih kena tarekat Allah Ta'ala langsung ma'rifatullah, bisa sasat akhirnya kebebutingannya, mbak dicari ke kiri ke kanan, gak ada lagi aku pang Allah Ta'ala. Tulis kiri kanan mana orang penafsah bakat orang siapa kenal dirinya, mengenal Tuhannya. Diri mana dikenal? Diri inilah harapnya pang diri kita mengenal Tuhan. Coba kita beli apa baca
Man arafa nafsah. Man itu isim apa? Isim mausun lil aqil. Siapa mengenal dirinya? Diri nang siapa? Punya kembali itu kemana? Diri nang zahir inilah. Diri kita nang hidung inilah nang mengenal Allah. Wujuduka dzambun la yuqasu fi dzambun. Wujud yang Adam daripada dosa itu tetap tidak bisa mengenal Allah. Namun Adam dok ada panak lawan nurnya Rasulullah. Kenapa Nabi Adam alaihissalam mulia sampai disujudi oleh malaikat? Jadi malaikat itu sujud kepada Adam, sujud tahiyat. Dan kalau Allah memerintah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ketika kami kata kepada para malaikat, termasuk malaikat tatkala itu ijazin, berataan ikam wahai malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu seberataan malaikat itu sujud illa iblis kecuali iblis yang kada mau sujud. Aba wastakbara karena merasa sombong, merasa harap daripada Adam. Melihat zahirnya Adam majenya kada melihat kenapa gerang Adam itu jadi disuruh disujud oleh malaikat kada lihatnya. Maka iblis ini tadi apa saja perintah Allah dilaksanakannya. Padahal pangkat iblis itu berapa? Nama iblis ada Al-Arif, buka di dalam kitab tafsir Hasyiah Sawi, Hasyiah daripada Jalalain. Ada nama iblis Al-Arif, orang yang arif dengan Allah. Ada namanya Al-Wali, ada namanya Al-Alim, orang yang alim. Kenapa jadi iblis itu diberi gelar dengan Al-Alim? Karena 20.000 tahun pernah menjadi guru-guru malaikat. Jadi Jibril, Mikail, Israfil, Israel itu bekas muridnya iblis. Di dalam satu riwayat disebutkan tidak ada tempat di muka bumi ini melainkan pernah bekas daripada sujudnya iblis. Subhanallah. Saking hebatnya iblis ini tadi. Kenapa iblis dicap oleh Allah wa kana minal kafirin? Gara-gara karena mau sujud lawan Adam. Kepandang zahirnya Adam aja. Adam ini nama ulah aja muridku, Jibril nama nampak anaknya. Disuruh sujud, supan ini egonya, sombongnya iblis muncul. Hanya dirinya kenapa jangan dia disuruh sujud? Allah Ta'ala menyuruh sujud ini pasti ada rahasia, ada hikmah di balik itu. Di dalam kitab Tarikh An-Nur Safir disebutkan. Kita baca kitabnya. Musuh ada kitab ini kan percaya juga terserah lagi. Tarikh An-Nur Safir yang dikarang oleh Habib Gadir bin Said bin Abdullah Al-Karaidus. Beliau ini makbur dikuburkan di India, Islamabad. Di India. Di dalam kitab itu tadi tatkala Nabi Adam alaihissalam disujudi oleh malaikat, Nabi Adam ini bingung, ya Allah kenapa malaikat disujud di belakang Allah? Adam, ikan ni kada apa-apa Adam main. Nang disujudi jahirnya aja ikam. Tuh nang ikam kandung di belakang sulbi ikam tak. Siapa? Nur kekasihku Muhammad, ujar Allah Ta'ala. Coba kita baca wujud dalam Al-Quran yang disujudi dijelaskan Adam. Nabi Adam alaihissalam di dalam muqaddimah manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani apa? Wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi dhahri abihi suri. Aku ucapkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad yang sujud kepada Nabi Muhammad oleh semua malaikat sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang dohiri yaitu Nabi Adam alaihissalam. Berarti ada Nabi Adam yang dikandung oleh Nabi Adam alaihissalam itu. Jadi amun kita ini kenal dengan Rasulullah, kenal dengan Nur Muhammad, mesra dengan Nur Muhammad, panak dengan Nur Muhammad. Malaikat itu dari pernah sujud lawan Nur Muhammad. Ya kena malaikat Israel datang. Malaikat Israel datang kena. Kita tajali, kita panak dengan Nur Muhammad. Kita kenal dengan Nur Muhammad. Kita ingin secara rahasia senyawa dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malaikat kabarnya? Biarkah Rasulullah ada lawan sebulan ini tadi? Dikatakan, "Nam kanaumul arus, tidurlah engkau laksana tidurnya pengantin pada malam pertama." Ya Pak, malam pertama pengantin itu apa? Guring luar biasa, tidak pernah akan terlupakan. Artinya belum ingat terbahari. Sampai sekarang ada catatannya. Waktu belajar kitab manaqib Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani di sekumpul ujar sidin, cari nangai ujar sidin. Ini kata-katanya sampai catatannya masih ada. Yang ulun itu bila mengaji hari ulun tulis qala syekhuna tanggal sampai tanggalnya, harinya, bulannya, tahunnya masih ada. Ujar sidin,
cari ilmu namanya ujar sidin apabila keluar roh kita hendak meninggal, keluar roh daripada jasad lebih lezat, lebih enak, lebih nyaman. Maaf, ada bapak boleh sambat dong, boleh sambat ini ada apa, ada jelas. Lebih nyaman, lebih lezat, lebih enak tatkala keluar banyak waktu kita kayak berhubungan dengan istri. Nah banyak apa ada tahun itu paham aja sudah, bisa dilanjutkan vulgar benar kan, porno aksi, porno apa macam-macam ini kan lebih lezat di waktu roh keluar daripada jasad itu, daripada kita berhubungan. Nyaman kalau itu lebih lezat lagi, lebih nyaman lagi, lebih enak lagi. Jawabannya ada dijawab sedikit, ada langsung dijawab. Sebulan akan datang, selebih sebulan hanya dikisahkan. Nah ini di sini semalam nah jawabannya. Jadi bila kita ada mulazamah, amun kita ujar kita bebalang kambingan, turun bisa ada tahu jawabannya apa sambungannya. Nah maka itu kita kalau hadir di majelis-majelis ini tadi, jangan sampai kita ini terputus kisah. Kita nih kalau hobian melihat film sinetron umpama Cinta Fitri umpama lah, tertinggal sebuting aja umpama, wah ada tahu kisahnya dan apa sambungannya. Itu sinetron aja, film aja. Ini tentang agama. Jangan sampai kita ini tadi sebuting umpama satu episode waktu ini ada hadir. Ini kita menyesal. Kalau perlu ketakun mengapa guru nah sambungannya ulun bang. Ada uzur, ada halangan, gak ada turun semalam. Apa sambungannya? Sayang banget ketinggalan ini tadi. Apabila tertinggal sambungannya ini kalau kau menyambung kisah, terputus kisahnya. Jawabannya ujar Sidin supaya nyaman tuh Sidin mesraakan diri kita, roh kita, jasad kita dengan Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nurul Mustafa mala al-akwan, mala al-akwan. Nurul Mustafa manba'ul akwan, manba'ul akwan. Tempat terbitnya alam. Ruhul akwan, ruhnya alam. Sirrul akwan, rahasianya alam. Siapa? Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membawa risalah Nur Muhammad ini daripada wali-wali Allah. Masih ada sekarang pro dan kontra. Apa asal-asal Nur Muhammad? Langsung Allah Ta'ala sudah kita yang membawa risalah tentang pelajaran Nur Muhammad ini bukan semua orang. Daripada awliya Allah seperti Imam Ibnu Arabi dan orang-orang seumpama mereka, orangnya luar biasa, tidak sembarangan. Bahkan hadisnya pun jelas di dalam musnad daripada Syekh Abdul Razak. Nah, guru, kayak apa guru? Gurunya ahlinya di bidang ini, guru ini kada ahlinya. Dan alhamdulillah banyak mendengar kaset-kaset Sidin. Kawanan ada mendengar kaset. Alhamdulillah pada hari ini pertemuan Sidin diundang pulang berceramah di sini. Subhanallah. Subhanallah ulun banyak koleksi kaset beliau. Tapi alhamdulillah pada hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan. Kenapa? Kalau sudah kita ini al-arwah junudun mujannadah, roh-roh itu di alam roh itu laksana berpasuk-pasukan, berkelompok-kelompok. Fama ta'arafa italafa, apabila sudah di alam roh itu bapak Tuhan, suatu saat akan bertemuan juga kita. Sudah di alam roh itu berjauhan di dunia ini kan sudah macam-macam, begitu dia ketinggian ilmu sudah jangan lebih lompatin itu macam-macamnya sudah di alam roh ini ada beparakan berjauhan, tinggal di dunia ini menampakkan waktu di alam roh. Nah, ada nama hadas, ada nama qadim, nama anujul. Coba kita buka dalam kitab Al-Insanul Kamil. Al-Insanul Kamil karangan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Rasulullah itu ada dua, ada zahiran dan batinan. Kalau zahirnya sih diciptakan dia muhaddas, zahirnya. Tapi kalau hakikat Nurul Muhammadiyahnya Pak, yang terbit dari zat Allah, mazharnya Allah Subhanahu wa taala, kalau terbit daripada nang kadim, nang apa akhirnya? Maaf. Ini terbit Nur Muhammad ini daripada Nur zat Allah kadim, nang keluar dari Nur zat dari mana Pak? Insyaallah guru kita Guru Fahmi menjelaskan panjang lebar tentang itu. Ulun ini kena melaksanakan perintah kedua ini pada hajraman ini ahlinya. Ulun ini apa? Ujar orang mutatifil, orang namanya rawin aja. Kada ahlinya di bidang ini. Kalau guru kita insyaallah subhanallah. Nah ini kita ada hubungan. Makanya apa orang mengaji nurnya Rasulullah SAW cukup belajar ilmunya aja kah?
sudah belajar ilmunya, apalagi kada guru, ambil bukunya, baca kitabnya, baca bukunya, sudah dipaham seorang Nur Muhammad. Kada sembarang itu dulu, sabar dulu, kada sembarangan. Menang kakaitun sudah belajar ilmu Nur Muhammad, sudah mendengar ilmu Nur Muhammad tanpa ada suluknya, tanpa ada bayatnya, tanpa ada ujar kita tauhidnya, kada sembarangan. Orang kawin tahu ada walinya dan saksinya maulah nikah. Ada dalam satu kitab nikah itu ada 4, salah satunya nikah roh lawan jasad. Roh kita ni nang abul arwah ni, anak abul arwah wijar Nabi, wa Adam abul jasad. Aku ni abahnya roh. Al abil akbar al makhsusi lakah. Orang nang al abil akbar siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah. Abul arwah, abul jasad ada. Nah supaya kawin roh dan jasad tidak sembarangan, ada mubayarahnya. Mau belajar ilmunya sudah elah, tak kau sembarang itu. Ada maharnya. Nah maharnya apa? Ada sembarangan dulu lah. Nabi Adam aja anak kawin dengan setiawan apa maharnya? Salawat lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka tarekat orang jalan nur ini paling nyaman dari paling mudah. Jalan kita, jalan Rasulullah itu kada bakalan, bila kita jalan Rasulullah itu kada bakalan sesat. Namun jalan Allah Ta'ala kita hati-hati. Allah Ta'ala itu kawal diserupai oleh iblis. Syekh Abdul Qadir Jailani waktu di dalam khalwat, mengapa ada cahaya yang sangat terang datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Cahaya itu berkata, ya Abdul Qadir ana rabbuk, Abdul Qadir aku ini Tuhan ikam. Ujar cahaya tadi, kan abahtu lakal muharramat yang dahulunya haram. Boleh aja hantuk pajak haram ke halal, gak ada debat hukum lagi lo nikam. Kamu sudah bebas pulsa, ada sampai ibadahan lagi sudah. Bebas pulsa apa ngarannya? Ada sampai ibadah taklif syarat kada ada lagi lo ninya. Ujar Abdul Qadir Jailani, ini tahun ini lain sudah ini. Ikhsa ya lain berjauh ikam hai laknatullah iblis. Wandi iblis bekaku Allah Ta'ala. Tapi bekaku Rasulullah pemarilah iblis. Ada wani. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqa, man ra'ani fil manam fasayarani fil yaqdah. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Syaitan kada wani menyerupai aku. Syaitan kada wani bekaku-kaku dirinya lawan aku. Bahkan syaitan dikatakan dalam kitab Talbisis datang kepada Rasulullah penuh dengan kehinaan. Salni ya Muhammad, tanya kepada Rasulullah, bapak aku bertakon nonikan iblis saya dijazilai, mana aku bertakon nonikan ikam bunguli benar ya aku. Tuh Nabi Adam gara-gara ikan bunguli, ujar iblis, Adam, kamu tahulah lawan Siti Hawa nih dalam surga. Kenapa Tuhan dari Allah Ta'ala itu menangati ikan memakan buah khuldi itu? Allah Ta'ala itu takutan kalau khuldi itu kekal bila ikan memakan buah khuldi, karena ikan kada keluar dari surga, ikan ini kekal dalam surga. Itu sebabnya jurus saja Nabi Adam dimakan, akhirnya Nabi Adam dikeluarkan dari surga, dibungulinya oleh iblis. Bapak aku bertakun lawan ikam, ujar iblis dari lawan apa? Ujar Rasulullah lawan ikam iblis saya. Salli ya Muhammad, tanyakan kepada aku. Apabila kau bertanya, aku akan jujur menjawab. Apabila aku mendustai ikan, aku ini akan dapat azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua ini iblis tadi datang lawan Nabi itu mendustai lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Rasulullah, Sayyidina Umar bin Khattab pun iblis kada wani. Melihat membayang Sayyidina Umar aja buka. Masalaka fajjan Umar illa salaka syaitanu fajjan akhar. Apabila iblis Sayyidina Umar menjalani gang ini, nah iblis anak gang ini melihat bakas-bakas jajak Sayyidina Umar, membayang Sayyidina Umar bukanya ke gang sebelah. Sayyidina Umar sahabat Rasulullah, apalagi Rasulullahnya. Jadi amun kita itu bujur-bujur lawan Rasulullah, apa lawan Rasulullah ini dekat, lawan nurnya Rasulullah itu fana, nyaman insya Allah. Anak mati kena nyaman, nang kaya nang orang nang iya nang senyum mati nang kena melarus. Kenapa? Anak meninggal ini tadi anak disebutkan ada pian, ada Rasulullah di sini, ada Rasulullah, anak di atas di kepala ada Rasulullah, di batis ada Rasulullah, di mana pun ada Rasulullah. Karena mesra wujudnya, zahiran wa batinnya, mulai ujung atap kepala, rambut kepala sampai batis ada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril apa malaikat Israel waktu hendak mencabut Rasulullah itu dari apa? Datang, assalamualaikum ya Rasulullah. Ujar Israel, Israel bapak kamu datang. Ya Rasulullah, ulun ini nah katanya datang ke sini perintah Allah karena hidup pian, kontrak pian ini dalam dunia sudah habis 63 tahun Rasul. Tapi Rasulullah kada mati lah, jadi barang Rasulullah mati. Menurut Rasulullah kita pada akan mati. Ini kadang-kadang Rasulullah mati nang di Madinah situ aja. Kita mengucapkan salam di sini kan mendengar Bang Nabi. Nah,
sama lawan kita, katanya Rasulullah. Nah, jadi Rasulullah itu tadi artinya apa? Dia ini habis kontrak di dunia, mbak kayak apa? Amun ujar Allah Ta'ala, dia Israelai, amun kekasihku Muhammad hendak minta panjang kontrak berapa tahun aja, 100 tahun, 1000 tahun, panjang akan umurnya, ulik ikam, jangan dicabut rohnya. Apa kata Rasulullah? Uji budak wa tarabbi, kan kau perkenankan panggilan daripada Tuhanku. Tapi aku minta, wahai Israel, kepada engkau, sakitnya sakaratul maut separuh, sakit sakaratul maut umatku, biar aku menyandangkan. Subhanallah. Kira-kira enggak ada disandangkan Rasulullah separuh tadi, tinggal separuhnya kita jalani. Nah kayak apa supaya separuhnya ini kada kita jalani? Nah kayak apa? Iya tadi nah bujur-bujur. Dekat lawan Nabi, mesra lawan Rasulullah, parak lawan Rasulullah, pinanduk lawan Rasulullah, kenal lawan. Setelah itu akhirnya Rasulullah SAW dicabut. Kenapa? Menyandangkan sakaratul umat insidil. Anak meninggal dunia, pulang kita nampak di dalam kubur. Ujar penalkinan, ma taqulu fi hadzal rajulil ladzi bu'itsa fikum wa fil khalqi ajma'in. Hai sebulan kempinan duka. Siapa ini nah? Laki-laki yang diutus kepada kalian. Faqul huwa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katakan itu adalah Nabi Muhammad, amun kenal di dunia. Enggak pinandu madakan Rasulullah. Kira-kira jangan kalau kira-kira kita dia dikubur nih toh dicatutnya limu kan akhir. Karena kalau kira-kira yakin siapa itu? Ya dia mempinandu man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma. Barang siapa di dunia ini buta, ada pinandu di hari akhirat pulangan berpicak lalu. Biar kira-kira nak ada betamonon ulun dari suah. Yang manajer gurunya ulunnya rancak. Undangan kemana-mana itu tadi kawan-kawan gana-gana tuha-tuha pakaian kadang sahab selendang, guru-guru juga kawanan diundang sampai ke Kalimantan Timur. Ulun ini awak halusnya pulang di antara nang kawanan nang tuha nang paanu ulun juga nang paanunya, jadi orang kadang nyangka pernah ceramah dulu di Kuin, jadi rombongan banyak kawanan nang tuha-tuha. Jadi ujar protokol dan panitia ada sambutan itu hak pada ulun umurnya 50 tahunan. Yang saya muliakan ayahanda Guru Haji Iskandar. Nah, ulun tepalingan sudah ini. Karena jadi setahun ngaran aja. Ya kan betapun nang mana orangnya bila setahun ini berarti kawan diamatkan ini. Berumur 50 tahun berarti kawalan sama lembuitan ulun umur sedikit. Sekalinya iya lu nih bukannya berkikik-kikik tertawa sudah kawanan nenek. Sekali nang sudah ceramah, oh orangnya halus tadi sekalinya sopan pembawa acara. Nah akibat apa? Kada betakun, akibat tahu dengaran. Ulun ini dulu kadang-kadang ceramah ini di nama lain-lain pada orang. Kalau orang biasanya kalau anak itu bersepeda ke mobil, kalau ulun sepeda motor aja. Rombongan ini tidak cuma mobil, nang tua-tua ulun sepeda motor. Nang lain-lain berkopiah, berbaju putih. Bapak ngarannya betapi kada ulun berselawar, berjaket, betope pulang datang ke satu tempat. Itu pernah di daerah Marbahan dulu. Jadi orang kan menyangka kawanan bawa mobil tadi dipaguti orang macam-macam. Ulun ini apa aman sudah. Dulu bila dipaguti orang awak halus nih maka cium haji itu lapah. Cium orang kiri kanan kalau paham. Selamat dulu. Sudah acara, jadi biarin kawan tadi mahlimunan gitu kita. Biar itu kawan yang dulu itu duduk kayak sudah biasa. Tapi pada saat ketujuan kayak itu, sekali nang ceramah, kalinya berdiri aja nang itu tadi orang gurunya sekalinya jar. Nah, salah kaprah ngarannya kita ini. Jadi among kada pinandu lawan Nabi dalam kubur itu nah, kayak apa kita nak pinandu aku di dunia ini kada pinandu, kada kenal, kada cinta, kada dekat lawan Rasulullah di hari kiamat. Apa dia dalam kubur? Al-qabru rawdatan min riyadil jannah. Al-barzakh bin barazil akhirah, satu tempat daripada negeri akhirat, yaitu barzakh. Rasulullah itu wujudun nabi fi kulli makan. Rasulullah itu nurnya Rasulullah malah al-awali masufliyah wal ulwiyah, memenuhi akan alam nang di atas, alam nang di bawah, alam malakut, alam jabarut. Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini bang, anda lawan Rasulullah di waktu majelis ini ada Rasulullah. Kita benar-benar binandu.
ini mencari kemana aja tajam bin salah mencari Rasulullah kemana. Assalamualaikum ayuhan nabi warahmatullah. Kaknya itu kemana kita bakar? Ini kaknya itu waktu kak itu ujar Imam Ghazali. Kita ini wajib hadir di dalam sembahyang itu al-khusyuk wal hudur ruhus shalah. Khusyuk dan hadir itu adalah ruhnya sembahyang. Barang siapa sembahyang itu kada khusyuk kada hadir, laksana awak kada beruh. Mana awak kada beruh mati ngarannya. Sekurang-kurangnya kita hadir di dalam salat ada 3 tempat. Menurut Imam Ghazali, pertama di waktu kita mengucapkan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, kuhadapkan diriku kepada zat Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan langit dan bumi. Yang kedua, waktu kita mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang ketiga, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam lawan pian ya Rasulullah. Kan itu nang apa? Lil khitab atau lil hadiril mukhatab. Ada orangnya ada kitab. Kemana kita minta orang assalamualaikum? Kemana Rasulullah kaknya? Kemana minta makan? Kemana kita? Maka belajar ilmunya supaya ada puang, supaya kaknya itu berisi. Ya Nabi salam alaika. Kaknya itu nyaman menunjukkan. Apabila kaknya itu pas dijawab oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menjawab. Ada salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala Sayyidi Ali Khalaqasam. Tatkala beliau mengucapkan assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh di dalam salat atau di luar salat, beliau mendengar Rasulullah menjawab salamnya. Wa alaikassalam ya Syekh. Bukan beliau hanya yang mendengar, tapi hadirin itu mendengar. Itu sini bukakan hijab. Salah satu karamah yang diberikan oleh Allah kepada beliau. Mbah kita bang kayak apa? Nah, belajar lawan murid pahami kena ilmunya. Ini jelas, tuntut ilmu ini tadi, jangan disembarangan. Jangan belajar ilmu tentang Nabi Muhammad ini, biar kita sambil-sambilan kada kawa. Belajar ilmunya aja kada kawa, emang kada bujur-bujur balapak, baduduk, ambil. Paman lam yaj'alillahu lahu nuran, pama lahu min nur. Pun kita kada berparak lawan orang yang mempunyai nur, kada kawa kita ini ditipakan nur itu tadi, paraki. Dari sini sudah nur jua, abul arwahnya tadi. Nah supaya mesra roh dan jasad tadi lawan Nur Muhammad, maka kita ini harus ada nang menikahkan. Siapa yang menikahkan? Ya lewat guru kita tadi, nang mentosi ilmu kita. Berada guru kemana? Mahayal. Ulun dulu kesana enggak ngapa ngarang ilmu dedangaran tentang Nur Muhammad tadi. Ujar guru, si kita sembahyang tuh sini menghadap Allah Ta'ala itu lawan Rasulullah. Karena Rasulullah tuh, ya Rasulullah anta babullah wal kiblati. Pian Rasulullah pintu Allah dan kiblat hati ulun. Jadi kita ini kada kawa anak musyahadah lewat Tuhan tuh kada kada sopinandu. Jadi lewat siapa? Lewat Nur Muhammad ya sini. Alam ini daripada Nur Muhammad, sekalinya ngapa ngarang ilmu dedangaran tadi. Pakai ya sekalinya makainya salah. Apa Nur Muhammad? Nah, apa hajat dinding ya Nur Muhammad, sejadah ya Nur Muhammad, madhab ke situ lah. Nah, wujudnya Nur Muhammad ini kada tahu. Salam terjalikan di situ, padahal sudah. Nur Muhammad di mana belakangnya? Bisa dicari lagi, bisa dibungkar-bungkar lagi sudah. Semalam sudah disahkan di apa? Ada Pak Haji ini nah. Ceramah malam tadi. Kita ulangi kada Pak Haji lah. Karena mungkin kada ada hadir di sini, ada nang sebagian kada hadir tentang masalah Nur Muhammad. Mana kan maka orang masyarakat lawan Nur Muhammad itu ketahuan melihat Allah Ta'ala. Mana Allah Ta'alanya? Kamu cari ini. Nangaran sudah gula diharu di dalam teh jadi banyu, kan harus cari gulanya. Minum tehnya tak umpat dan minum gulanya ada manisnya di situ. Dicari mana gulanya jadi bisa. Nanti kan kalau cari gula bisa lawan banyu sudah jadi banyu itu tadi. Laksana kain apa benang sudah menjadi kain, jangan dicari lagi kainnya, diambil kainnya ini tadi nah sudah jadi jadi kain, jadi baju, pakai bajunya, ambil kainnya, ada sudah benangnya di situ. Kan usah dicari lagi di mana benangnya, mana kapasnya. Kapas sudah menjadi benang, benang sudah menjadi kain, kain sudah menjadi baju. Laksana gelapung sudah jadi untuk, harus mencari mana gelapungnya, makan untuknya, di situ ada gelapungnya, harus dicari di lahir-lahir lagi. Kemudian dicari ini pada kami yang tadi fitnah pulang, karena pada kami betuhan Nur Muhammad sahabuhan yang ini jar katanya nanti itu pak, kurang kada paham benar ya pada betuhan Nur Muhammad.
Ada ngerti? Tapi bisa-bisa lagi sudah. Nur Muhammad daripada nur zat Allah. Alam ini tadi daripada nur Muhammad. Termasuk alam diri kita, roh dan jasad kita. Gimana dicari? Namun yang dicari itu berarti keraguan lagi. Nah orang ragu-ragu ini kali tuh tulisan di mana di dendam kah? Ragu-ragu lebih baik kembali. Gak maya ribuk, ila malaya ribuk. Yakinkan kita beretika, kita bertauhid, jangan ada ragu-ragu. Karena ragu-ragu syakdan dan waham itu membatalkan syahadat. Iyakah? Adakah? Nah iya ada, ini berarti ragu-ragu. Sangka-sangka zon ada dalam hati ini. Yakin kita bertauhid, kita berilmu tauhid, jangan ada taklid. Kita harus yakin dalam hati. Cuman dengan ilmu tadi, dengan perjalanan ilmu yang kita jalani tadi. Nah, jadi kembali. Jadi kalau kita ini kada bawa 4 tahun Rasulullah, bapak lawan Rasulullah ini kada kawat kita bertaman Allah Ta'ala. Ujar Allah Ta'ala di dalam hadis kursi, wa izzati wa jalali law atawni min kulli tariqin wastaftahu li min kulli babin ma fatahtu lahum hatta yadkhulu khalfaka. Izzati demi kebesaranku dan kemuliaanku, ya Muhammad kata Allah, lau atauni jikalau mereka itu datang kepadaku min kulli tariqin daripada tiap-tiap tarekat, wastaftahu li min kulli babin dan minta bukakan pintu untuk bertemu aku, ma fatahtu lahum tidak aku bukakan pintu untuk bertemu aku hatta yadkhulu khalfaka kecuali mereka masuk di belakang engkau. Namun berumpat dalam ikan Muhammad yang aku bukakan untuk bisa bertemu dengan aku. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-insanu sirri wa sirri sifati wa sifati la ghairi illa ana. Insan itu adalah rahasiaku, rahasiaku adalah sifatku, sifatku adalah kada lain dari aku. Nah, kenapa nanti dicari lagi? Tujibul badan sarul qalbi, anjurkan badan jadilah hati. Tujibul qalbi sarul roh, anjurkan roh jadilah hati. Hancurkan hati jadilah roh. Hancurkan roh, tujibul roh seorang nur. Hancurkan roh itu kada ada lagi untuk Nur Muhammad yang mewujud. Tujibul nur saral ana illal anal haq. Jadilah aku ujar Tuhan. Nah, apalagi datangi guru-guruan mengapa ini jangan besok untuk Nur Muhammad ini. Nah, macam-macamnya sudah. Kalau di Banjar insya Allah aman aja. Karena harus disampaikan. Bukan disampaikan kayak Pak Umat. Amun ulun tahu, kalau ulun sampaikan berarti ulun ini mengapa menyembunyikan ilmu. Orang namanya menyembunyikan ilmu itu kenapa? Uljima biljami minan. Kena dikekalungakan dengan kalung daripada api neraka. Nyamanlah. Seorang tahu kada disampaikan, tapi menyampaikan itu dengan macam-macam. Kayak pian ini supaya bujur-bujur itu jangan hanya mendengar majelis nangka ini, datangi silin berduaan. Orang berpacaran bermesraan itu mau orang banyak berduaan aja. Amun nang zahir ini ilmunya disampaikan sendiri, cuman amun bujur-bujur supaya mendapatkan setitik nur itu didapatkan. Ini kada awal bila kada mesra bujur-bujur kayak apa orang mesra, bada duaan dulu kayak apa guruna. Ini anak bermesraan, tapi orang banyak tuh kada bermesraan ngarannya. Coba orang mesra, kayak mesra ya. Orang mesra itu tadi laksana mesra lakian dalam beginian. Amun masih ada jadi satu baru mesra lagi, 2, 1 tambah 1 sama dengan 1. Mungkin apa mencari itu? Berduaan. Ujar Rasulullah SAW, ujar Imam Junaid Al-Baghdadi waktu menyampaikan ilmu ini, ilmu nang khusus ilmu dalam ini, ujar sini, lihat ada orang di luar. Kenapa jadi sini saking menyembunyikannya malam hari? Takut fitnah. Karena orang yang kadang mengerti ini fitnah. Inilah aktum minal ilmi jawahirahu kaila yaqtatina tujahlin kayaqtatina wa rubba jawharu ilmin law abuhu bihi lakilali anta biman ya'budul wasana kata Imam Ali. Jikalau mutiara ilmu ini aku zahirkan, aku vulgarkan berbicara di tengah halayak ramai, niscaya aku dikatakan sebagai penyembah bahala. Ya bertambah padahal mau menyembah Nur Muhammad kena bezannya. Tadi kan Bapak memahamilah itu risiko sudah. Jangankan kita, Rasulullah aja bahari kayak apa? Kota Mekah diusir sampai ke kota Madinah. Perjalanan. Kalau pada jalan kayak itu belum lagi perjuangan kita. Berarti kada bujur mutabaah lawan Nabi. Rasulullah disakiti, Rasulullah dibanci, Rasulullah sampai dikeluarkan.
di macam-macam dipadakan sihir macam-macam. Maka 7 orang pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila kada mendapati sebagaimana yang didapatkan Rasulullah di dalam dakwahnya, berarti kita kada jujur lagi mutabaah zahiran wa batinan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira sampai di sini aja insyaallah.